वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साची रवाजी सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जीओ। बड़ी अपार बख्शिश सतगुरां दी होई है। भयानक दौर विच भी सत्संग दीयां कलियां नूं मानण दा सुभाग प्राप्त होया। आओ इस समय नूं सफला बनाइए। सतगुरां दे वरताए होए पावन जीवन दे चोजां विचों आप जी ने सरवण कीता सी। सतगुरां दा विछोड़ा जान करके जिथे सुल्तानपुर लोधी दे बच्चे अते बजुर्ग भी होते हैं, उथे सतगुरां दे महल माता सुलखणी जी हालो बेहाल हैं। परमानंद जी, जयराम जी बड़ी दूर दूर तक सोचा में कोई किनारा नहीं मिलता। एक सतगुरां दे भैन बेबे नानकी जी जिहड़े बेपरवाह ते अडोल हैं, सब नूं तसल्लियां ते हौसले दे रहे हैं, समझा रहे हैं। पर समय की सरकार ने ते समय के लोगों ने आसन छड़ दित्तियां भी हुण कदे भी नहीं आउणगे। यही गल की चिंता जयराम जियां नूं भुणवां खा रही है। किवें जवाब देंगा सतगुरां दे परवार नूं? किहड़ियां किहड़ियां औकड़ां सामने दरपेश आउणगीआं, उन्हां नूं किवें हल कीता जाएगा? जिथे की चिंता उत्थे निंदक लोग भी मोदी खाने ते जा निंदिया करते आ, कहंदे उदों ते दानी बनिया करदा सी। जयराम तैनूं बड़ा समझाया सी, रोक लै, इहदे कोल किहड़ा राज भाग है, किहड़े पिंड दी चौधर है, किहड़ा इहने ब्याजी ते पैसे दिते होए आ, जिथे इन्ना कुछ दान करदा, एक दिन हिसाब किताब चुकता करना पैना। लोकां दीयां बोलियां भी अंदरों अंदर मार रही। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने विस्तार सहित सुनिया। आओ कुछ समा मनकित विरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए। पाओ प्रेम दी सांझ गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री ग्राम को राज न काज ब्याज को, आज पिखी इसकी प्रभताई। जिथे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का वरताया होया अपना एक जोर है, उथे अगियात ते अनाड़ी लोग सतगुरां दे परथाए जो मूंह आउंदा है बोल जांदे हैं। घर खड़ के मोदी खाने जाके जिन्हां नूं हुण मौका मिलिया अंदर दी भड़ास कढण दा, आखदे आ जयराम जी बड़ा समझाउंदे हुंदे सी, इहदे कोल किहड़े पिंड शहर दा राज है। दान करियां तो राजियां दे राज विक जांदे आ, भंडारियां दे भंडारे मुक जांदे आ। पर इहनूं समझ नहीं सी इहने किहड़े ब्याजी ते पैसे फड़े सी जां फड़ाए सी। किड्डा क वड्डा सेठ सी भी लोकां दे नाल लैण देण रखिया होया, इहनूं फर्क नहीं पैना। फकीरां नूं घर-बार लुटा लुटा के मोदी खाना लुटा के अज मूंह विखाउण भी गया। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਨਿੰਦਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਨਨ ਨਿੰਦ ਬਕੈ ਬਿਨ ਬਿੰਦ, ਮਕੰਦ ਕੋ ਭੇਦ ਲਖਿਓ ਨਹਿ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਕ ਦੱਸਣਗੇ, ਮਾੜਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ, ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਆਖੇ, ਚ ਹੀਰੇ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਜਾਣਾ? ਹੀਰੇ ਦੇ ਹੀਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਵੇਈ ਨਦੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੜਦੇ ਸੜਦੇ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੱਗ ਉਗਲਦੀ ਆ। ਨਿੰਦਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 100% ਚੰਗਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਇਹੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇ ਜੋ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋਹਰ ਨਗਰ ਨਰਨ ਪਰਵਾਰ ਪੁਨ, ਸਭ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰ। ਦਿੱਤੀਆ ਰਣ ਮਹਿ ਨਾਨਕੀ, ਧਰਿਓ ਧਿਆਨ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਝਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਦੁਖੀ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ ਕੋਈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਈਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੁੱਖ ਦੱਸੀ, ਅਗਲਾ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੇਰੇ 1000 ਸੁਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਫਰੋਲੀ ਚਲੋ ਬੈਠੇ, ਸੁੱਖ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਭਲੇਖਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੰਡਾਊਗਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜੂ? ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਹੈ, ਸੁੱਚੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਚੌਂਕੜਾ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫੋਕਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਨਫੋਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਉੱਥੋਂ ਖਿੰਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਭ
ਹੋਈਆ ਏ ਜਗ ਬੰਦ ਪ੍ਰਭ ਸਖ ਕੰਦ ਮੁਕੰਦ ਆਨੰਦ ਕੋ ਦਾਸਨ ਦਾਨੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਂਦੇ 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਵਕਤ ਵਕਤ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਤਾਏ ਹੋਏ ਪਲ, ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਚੌਂਕੜਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਰਜ ਪਲਗੇ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਪੀੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਊੜੈ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਜਰੇ ਛਾਇਆ। ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪੂੰਜਾਂ ਸਾਈ ਵੇਰੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਂਡੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਆਂਡੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰੇ ਆ। ਰੋਜੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਜਾਂ ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿੰਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਚੋਗਾ ਚੁਗਾਉਂਦਾ ਏ? ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੀਆਂ, ਚਿੱਤੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਖਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਚੁਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰੂ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਆ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਪੇਟ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਡ ਕੇ, ਕੌਣ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮਰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਧਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ 33 ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਉਹ ਕੀ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੇ ਆ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਪੀਆਂ ਲਾਏ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਗਹਿਰਾ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਚੌਕੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲਈ। ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਕਦੇ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਭਾਈ ਗੋਦਾ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਕਾਬਲ ਬੈਠੇ ਫੜ ਲਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚਰਨ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਮੁਰਾਰ ਅਗਾਰ ਲਿਓ ਅਵਤਾਰ ਸੋ ਮੈਂ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੱਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੁਰ ਵਰਗੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ 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 ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 101 ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਦੇ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਹੀ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ 101 ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਿਤ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਮਮ ਸਾਚ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟੋ ਪਰਵਾਤ ਮਹਾਨੀ। ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬਾਂ ਤਾਂ ਗਈ ਫਿਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਆਈ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਕਤਾਨਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜੋ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਮੇਰਾ ਅਡੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਇਓ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਕੀਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ, ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਾ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੌੜਿਓ, ਹੁਣ ਵਿਛੋੜਾ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੌਕ ਹਰੋ ਨਿਜ ਲੋਕਨ ਕੋ, ਸ਼ਹਿ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਜਿਉ ਮੂੜ ਗਮਾਨੀ। ਐ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਚਾਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਗਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜੁਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਆ। 2 ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਹੁਣ ਤਦ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਿਆ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ, ਮੋਹਿ ਰਹਿਣ ਨਾ ਵਿਹਾਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ। ਨਾ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਨਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਪਿਆਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਕਰੋ ਤਰਸ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਰਕਾਲ, ਸਭੈ ਤੇ ਵਿਸਾਲ ਬਹੀਨ ਕਲੰਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, 24 ਦੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਹੈ, ਧੱਬਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਵ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਹੋ, ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਢੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਵੰਦ ਜੀਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੋ, ਸਭ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੂਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿਤੇ ਆਹ ਅਰਦਾਸ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਸੇੜੇ ਸੀ ਆਪ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੇਸ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਆ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵੇਖੋ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਆਇਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤੀ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾ ਤਾਰਾ,
ਸਿਰਫ ਦਾਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋੜੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ। ਜਿੱਦਣ ਅਵਰ ਕਹੀਏ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਉਦੜ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਔਗਣ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਏ ਜਨ ਲਾਲ ਪਖੰਡਨ ਸਾਲ, ਹਰੇ ਜਮ ਜਾਲ ਕਰਾਲ ਅਤੰਕਾ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ, ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਤਿਪ ਤਿਪ ਵਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣੇ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਦੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੜਿਓ ਕਦੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੀ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੇਵਕ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਬਸ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਨਾ ਦੱਸ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਆ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਸੇਵਕ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ। ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ ਬਿਨ ਡਿਠੇ ਹੋਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਜੇ ਕਲ ਕਾਲ ਕੁਚਾਲ ਮਹਾ, ਅਗ ਜਾਲ ਭਏ ਨਰ ਹਵੈ ਮਤ ਰੰਕਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਨੇਹੋ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿਓ, ਮਰ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ, ਜੇ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਛੋੜਾ ਆਪਦੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਮਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਰਨ ਕਾਰਨ ਰਾਵਰ, ਕਾਇਆ ਧਰੀ ਮਖ ਚਾਰ ਮਿਅੰਕਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਲੋਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਆਏ ਤਾਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਐਸਾ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਛਲਕ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਰੋਣਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਤੋਂ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਦੋਹਰ ਅਸ
पर कार तन तजन को, क्यों तुम रो बन आए। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ ਇੰਨਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ, ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਾਣਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਅਚਨਚੇਤ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਇਆ ਏ? कैसे अंतर ध्यान पे, आवਹਿ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਸੱਚੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਏ। ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਬਾਰਜ ਬਨ ਪਰਵਾਰ ਨਿਜ, ਸਰਬ ਗਇਓ ਕੁਮਲਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਾਥੋ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਆ ਕੇ ਜੈ ਰਾਮ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਰੋਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਰ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜਿਆ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੁੜ ਆਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਵਰਗੀ ਝਲਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਹੋਰ ਪਰ ਭਾਕਰ ਸੇ ਮਿਲੋ, ਬਦਨ ਸੋ ਸ਼ਬ ਬਿਕਸਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਹੈ। ਮੱਧਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਤਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੱਖਾਂ ਔਗਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ। ਬੜੇ ਔਗਣ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵੇਖੈ ਵੇਖ ਖਾਹੀ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ, ਜਬ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ। ਔਗਣ ਬੜੇ ਆ, ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਰਦ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਸਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਲ ਪਲ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ, ਕਿਛ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਹਉ ਪਾਪੀ, ਵੱਡ ਗੁਣ ਹੈ ਕਾਰ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖੀਏ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰੀਦਾ। ਅਰਜ਼ਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਔਗਣ ਨਾ ਚਿਤਾਰੋ ਸਾਡੇ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਤੋਹਰ ਬਾਂਧੇ ਹੱਥ ਦਵੇ ਬੰਦ ਹੀ, ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਸੀਸ। ਕਰੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਮੁਖ, ਪੂਰੋ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼। ਅਰਜ਼ਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਰੱਖ ਨਕ ਰਗੜਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ,
फिर मत्था टेकदे आ, कहते सारी रात मत्था टेकदे, डंडौत करदे, अर्ज करदे आ, महाराज असीं प्रण करदे आ जिंदगी विच ते छड्डो, सुपने विच भी कदे आप जी ते परथाए कुछ नहीं बोलांगे। जे जयराम जी तो गलती हुई बख्शियो, भाई बाला जी तो गुनाह होया होना बख्शियो, परिवार कोलों गलती होई होवे बख्शियो, तुसी बख्शणहारे हो, तुहानू बख्शणहारा कहंदे ने। ਸਰਬ ਰਹਿਣ ਬਿਨ ਸੈਨ ਕੇ ਕਹਿਤ ਸੋ ਜਸ ਕੇ ਬੈਨ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜਾਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਰਜੋਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, 7 ਵਜੇ ਖਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਨ ਤੇ ਦਲਿੱਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਭਰਾਤ ਆਰਾਧਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਚਿਤਵ ਗੁਣ ਐਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ 80-85% ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਛੱਡ 20 ਥਾਂ ਕਰਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ। ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ? ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਆਖੇ ਲਾ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 5 ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ 5 ਜਾਪ ਜਪਜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਿਆ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕੋ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਫਿਰ, ਬਸ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਨਾ, ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਦੁਖਾਏ ਉਹ ਤਤਕਾਲ ਤੁਮ ਮਾਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਅਰਦਾਸ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਅੱਖ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਚੈਨ ਮਿਲਿਆ। ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੁਣੋ ਬਹੁਰ ਗੁਰ ਗਾਥ। ਕਬ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰ ਨਿਤ ਬੰਦੋ ਧਰ ਪਦ ਮਾਥ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਧੰਨ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਏਡਾ ਡੱਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਅਰਦਾਸ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ। ਜੇ ਸਿਮਰਾਂਗੇ ਸੁਖ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। 8 ਪੈਰ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ,
छोटी सूक्ष्म अरदास बर कृपा करियो अंग संग सहता कुछ छकण लगे हो पातशाह कृपा करियो आप जी का दिता छक रहे हैं सारी सृष्टि नूं दिओ सौण लगे हो तां शुक्र करो पातशाह तेरी कृपा नाल दिन सोना लगेगा उठण लगे हो तां कृपा करो महाराज तुहाडी कृपा नाल रात सुखां भरी प्रतीत होई दिन तेरे भाणे विच गुजरे किसी काम नूं लगे हो कुछ भी करन लगे हो हर वेले अरदास करो यो अरदासां रब दे दरबार च जांदियां ने क्योंकि वो भगती दी अरदासां ने भगती भुगती साडी है कोई अरदासां साडे कोल जेड़ियां मर्जी सुन लो ते फिर पूरीआं होईआं बिरलिआं दीआं जिन्ना अंदर कोई किणका है करन वाला ते कराउण वाला दोने पूरे चाहीदे तां गल बनदी ਹੁਣ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੁਲਤਾਨ ਪ੍ਰਲੋਧੀ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗ ਤਪਿਆ ਪਿਆ ਤੜਫਿਆ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਜਹਾਜ ਸੇ ਤਿੰਨ ਅਲੰਭ ਹੋ ਪਾਏ ਪਰੋਪਾਰ ਸੰਦੇਹ ਬਿਨ ਉਦਦ ਬਿਗਨ ਸਮਦਾਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜਦਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਏਡੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਆ ਉਸ ਮੂਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 2 ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਲਯੁਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡਣੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਭੇਜਦੇ ਆ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨੰਬਰ ਫੇਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇ ਮਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਫਿਰਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਓ ਹਰ ਜਾਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਮਨ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਜੋੜੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਣ ਜੁੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਇਸ ਸੁਰਤ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ 5 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ 7 ਪੜ੍ਹੋ ਮਨ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿ ਜੰਮਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂ ਜੀਵੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਬੂ ਜਾਏ ਪਿਆਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਲਾਦੂਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜੂਤ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਚਰ ਥਪੇੜ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਹਿੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨੰਦ ਜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਮਰਦ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਚੱਲ ਓਏ ਪੁਰਾਣੇ ਔਗਣ ਫਰੋੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਪਰ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਚੜੇਗਾ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਛਿਪੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ
फिर मन की खुराक बन जाती है। भैण नानकी सारी रात जुड़े रहे, जुड़ते रहे। कहते मन कई बार अरदास चो निकल आउंदा सी, फिर शामिल हो जाता सी, पर उलामा कोई नहीं। उन्हें स्पष्ट ही कहता मेरे च औकड़ बड़े, मेरे च गुनाह बड़े आ, तुसी बख्शण हारे हो, किरपा करो सबेर हुंदियां दीदार बख्श दिओ। सवैया या बिद सो सुल्तानपुरे, हुन श्री गुर जात भई प्रभ पासे। इधर सुल्तानपुर लोधी की धरती ते हाहाकार मची है। कवि कहते आओ दसीए हुण गुरु साहब किथे ने। उधर सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह सचखंड की रवानगी पा गए। चुप्पी लगी, सचखंड चले गए। हुण सचखंड का बड़ा रौला है। जब तक इस अवस्था में समझिया ना जाए गल नहीं बननी। जपजी साहब पढ़ते हैं, सर्वमुख खंड, धर्ममुख खंड, ज्ञान खंड, कर्म खंड, 5 खंडां का जिक्र है। 5वां किहड़ा? सचखंड। हुण जो सचखंड की गल, हुण आपां इधर वेखो, इधर ना लिखिया होगा सचखंड वसंत निरंकार। सुखासन स्थान गुरु घर जिन्ने बने हैं उत्थे लिखिया हुंदा सचखंड वसै निरंकार। भी जिथे सुखासन स्थान है मगर जो सचखंड है ये दुनियावी है। वो सचखंड का नक्शा श्री हरमंदिर साहिब है जो परमात्मा का बनाया हुआ है। वो खंड किसी बिल्डिंग का नहीं, किसी मटीरियल का नहीं, वो एक ऐसा सुन मंडल है, उत्थे केवल अवस्था ही आ सकती है। अवस्था वो किसी लेंस नाल नहीं देखा जा सकता, किसी माइक्रोस्कोप नाल नहीं देखा जा सकता। बड़ियां चीज़ां ने साडे शरीर विच, करोड़ां परिवार इदां दे ने जिन्हां नूं असीं माइक्रोस्कोप नाल भी नहीं देख सकते। ते करोड़ां परिवार इदां दे साडे खून दी बूंद विच किन्ने परिवार वसदे आ, कदे सोचे? माइक्रोस्कोप थले ब्लड की एक बूंद रख के वेखियो, थुक की एक बूंद रख के वेखियो, करोड़ां सैल, करोड़ां परिवार उच वस रहे हैं। साडी बॉडी विच किन्ने टिशू ने गिण सकते हैं। एक शरीर ही परमात्मा ने एक ब्रह्मांड बनाया हुआ है। साडे कल्ले शरीर ते अरबां परिवार ने, अरबां आ 5 मिनटां च पसीना आ जाता है। किन्ने परिवार जमदे मरदे आ जी इस महल विच, पता कदे? पसीना आए तो बाद लेंस ला के वेख लो, कीटाणुओं नाल शरीर इदां भरिया होया जिवें मक्खियां दा छत्ता भरिया हुंदा जहर दी। बंदा फिर मन करदा फिरदा मैं की हां, कुछ भी नहीं है तू भाई, मैं इस तो बाद भी कुछ नहीं है। सिर तो लैके पैरां तक तू गंदगी दा पुतला है, फिर भी शुक्र कर तैनूं रब ने अपना बनाया होया है। जिद्दण तुसीं बंदगी करदे हो, आपां पाठ करदे आ ना, साडा कल्लियां दा उधार नहीं, सरबत दा भला किवें है। बाणी पढ़दे पढ़दे जिहड़े जीव साडे शरीर उत्ते साडे अंदर दे बाहर ने उन्हां दा भी उधार हुंदा है, उन्हां दा भी भला। आपां कहने 84 लाख जून कल्ली बाहर थोड़ा दिसदी है। आ साडे शरीर ते पता नहीं किन्नियां कुछ जूनां वास कर रहीआं ने, किन्नियां कुछ जूनां जमदियां ने, मरदियां ने, पैदा हो जांदियां। लखां सैल, वाइट सैल, रैड सैल है नहीं साडे शरीर च। वो कौन ने? जीवत ने। बैक्टीरिया साडे शरीर च किन्नियां तरह दा है। कल्ला साडे मूँह दे विच 700 प्रकार दा बैक्टीरिया, 700 प्रकार दा। हुण वेख लो मूँह खोल के ब्रश करदे किन्नियां दा कदर कर दिंदे आ। रोटी खाण लगे किन्नियां नूं उपर थल्ले कर रहे हैं अंदर। किन्ने परिवार वसदे होणगे अंदर साडे मूँह दे विच, सोचिया कदे? शुक्र करना चाहिए उस परमात्मा ने कल्ले साडे शरीर नूं चलाउण वास्ते करोड़ां परिवारां दी जिम्मेवारी लाई हुई है। करोड़ां परिवारां दी जे अंदर दा बैक्टीरिया खत्म हो जाए ना, पाचन शक्ति खत्म हो जाएगी। आ शरीर जिहड़ा साडा चमड़ी चुस्त फुर्त रहिंदी है, कि डेड हो जाती। किन्ने परिवार ने जिहड़े शरीर नूं संभालण वास्ते रब ने लाए हुए आ, की देण दे सकदे आ। हर वेले अरदास करिए, हर वेले उहदा शुक्र करिए। भैण नानकी सारी रात अरदास विच जुड़े रहे। अमृत वेला होया उठ के बह गए, पर उन्हां लाभा नहीं दिता भी मैं अरदासां कीतियां तुसीं सुणियां क्यों नहीं। सुनना ना सुनना ये ओदी मर्जी है। आनंद कंद पिछियो कर बंद, कहे अबंदन दंड संकासे। पातशाह जो दंड देना सानू दे दिओ, किरपा करो एक झलक दे दो, एक घड़ी आ जाओ, एक पल आ जाओ। सज्जण प्यारे सतगुरु एक पल बह गए ते जुगां दे बराबर हो जू खुशी। कहते ये अरदासां उस परमात्मा ने सुनिया। इधर गुरु नानक साहिब महाराज सचखंड दे विच ने। सचखंड वो है जो बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म।
ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਬਾਰੀਕ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੇ ਅਤ ਸੂਖਸ਼ਮ। ਮਰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਥਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਮੋਕਲ ਸਹਿਜੇ ਆਤਮ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਗਰ ਰਾਈ ਦਸਵੇਂ ਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈ ਦੇ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਗਲ ਹੋਏ ਨਾ ਨਿਸੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਏ, ਮਨ ਮੈਗਲ ਕਹੀਏ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ। ਰਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ, ਰਾਈ ਤੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹਾਥੀ ਬਣ ਜੂ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਐਡਾ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਲੰਘੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ ਅੰਦਰ? ਸਾਡੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ, ਸਾਡੇ ਚ ਹਉਮੈ ਬੜੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਭਰੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਭਰੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਚ ਆਏ। ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਬਾਣੀ ਚ ਬੇਅੰਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਨਗ ਜਿਨ ਲੰਬੜੇ ਵਾਲਾ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸੋਨੇ ਕੀ ਢਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਪਿਆਰਾ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਇੰਨਾ ਗੋਲਡਨ ਜਿਹੜਾ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਨੇ ਕਾਲੇ ਉਹਦੇ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਖੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੜਨ ਦੀ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਾਵਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕੌਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਚੜਿਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਦ ਹੈ ਮੰਦ ਮਿਰਦੰਗਮ ਮੁਸਕਾਏ, ਧਿਆਨ ਜੋਗਿੰਦਨ ਕੇ ਨਿਤ ਬਾਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਭੇਦ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸੇ, ਮੁਸਕਰਾਏ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਭਨੇ ਗੁਣ ਐਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਵੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਲਾਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਚਾਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਚ ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਰਿਓ ਭਵ, ਕਾਰਜ ਜਾਇ ਕਰੋ ਅਬ ਸੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਖਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਬਚਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਪਰਥਾਏ। ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨੇ ਸੂਖਸ਼ਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਅਜੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਿਰ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਜਮਾਨਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਣਾ ਖਣਾ ਰੱਬ ਬੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਜਾਓ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੁਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ।
परमेश्वर का स्वरूप ने। हुण गुरु साहब सामने खड़े कहते आपस में गोष्ठ हो रही है, बचन विलास हो रहे ने। जिवें जिवें महाराज कृपा करनगे आने वाले दिनों च सरवण करांगे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।